पंजाब सरकार दे वल्लों अपने वादे के मुताबिक 14,000 तो उपर कच्चे अध्यापकों नूं पक्का किया गया। लेकिन इन्हां कच्चे अध्यापकों के वल्लों कल संगरूर दे विच एक वड्डा अंदोलन विढ़िया गया, रोस मार्च किया गया ते उत्थे पुलिस दे नाल झड़पां भी होईयां ने। जदों कि कच्चे मुलाजमां नूं सरकार दे वल्लों पक्का किया गया, फिर आखिर अध्यापकों के वलों इन्हां कच्चे टीचर जो पक्के कर दिते गए हैं उन्हां दे वलों सरकार के खिलाफ ये रोस प्रदर्शन किया क्यों गया? इन्हां सारियां गल्लां दे नाल जवाब देने के लिए मेरे नाल ने सूबा प्रधान पंजाब टीचर यूनियन सुखविंदर सिंह जी चहल जी। सो पहला स्वागत कर लांगे उन्हां दा। चहल साहब स्वागत है साडे प्रोग्राम च। धन्यवाद जी तुहाडा लोकनाथ टीवी दा जी। चहल साहब, सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 14,239 कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करता है। वार वार मुख मंत्री साहब भी अपने भाषणों के विच इह गल नूं दोहरा रहे हैं। पिछले दिनी जो सैलरी सी उन्हां नूं भी इनक्रीज़ करने की गल कही गई। उन्होंने तकरीबन 50% तो लैके 60% तक का वाधा इन्हां कच्चे मुलाजमां दी तनख्वाहां दे विच कीता गया। लेकिन बावजूद इसके खुराणे विखे इन्हां कच्चे मुलाजमां वालों एक लंबा धरना चल रहा है। पिछले कई दिनों तो उत्थे धरना प्रदर्शन चल रहा है तो कल रोस प्रदर्शन करने की कोशिश की गई बड़े पद्धर ते। सरकार वालों तैयारियां पहला पुख्ता सी, उत्थे झड़प पुलिस प्रशासन के नाल हुई है। आखिर इस तरह का सनेरियो बनया क्यों? जदों कच्चे मुलाजमां नूं सरकार दे वल्लों पक्का कर दिता गया है, उन्हां दी तनख्वाहां 50 तो 60% वधा दित्ते गए ने, हुण आखिर सरकार दे नाल रेड़का की है? देखो लखविंदर जी, सब तो पहला तुहाडा धन्नवाद है कि तुसीं इस मामले दे उत्ते कल दे उस घटनाक्रम दी जिहड़ी सच्चाई आ उहनूं जानन की कोशिश की है और उम्मीद है कि यह पंजाब के बाहर बैठे लोगों तक जाएगी। पंजाब की सरकार का ये कारनामा किस तरह वापरिया मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। तुसीं दो सवाल कीते कि एक तां मुख मंत्री साहब ते पंजाब की सरकार ये कह रही है कि कच्चे अध्यापकों ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ और पहलियां सरकारां दे नाल जिन्ना उन्हां सरकारां ने इन्हां अध्यापकां दा शोषण कीता, उस समय मौजूदा जिहड़ी सरकार आ इस पार्टी के मुख मंत्री साहब ते वख-वख नुमाइंदे इन्हां अध्यापकां दे धरने मुजाहरे जाके ये गल आखदे रहे हैं, कहंदे रहे हैं कि साडी सरकार बनने तो बाद तुहाडीआं सेवावां रेगुलर करांगे। पर जदों हुण ये सारा कुछ सामने आया, कहा यही गया कि असीं तुहाडीआं सेवावां रेगुलर करांगे कर दित्तियां, पर लेकिन जदों सवाल मुख मंत्री साहब नूं मीडिया वल्लों जां जथेबंदियां वल्लों ये आउंदा है कि वो सानूं नोटिफिकेशन दिखाया जावे जिहदे तहत एक सरकारी कर्मचारी दे उत्ते जो नियम लागू हुंदे आ उन्हां नियमां दे तहत इन्हां नूं किवें रेगुलर कीता। तां उत्ते मुख मंत्री साहब ये कहण दी बजाय कि CSR दे इन्हां नियमां तहत इन्हां नूं ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ 50% ਜਾਂ 60% ਜਾਂ 40% ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और उस मजबूरी दे विचों जे 5,000 वाली दी तनख्वाह नूं तुसीं वधा के अज दे समय दे विच 10,000 कर दोगे, फिर ये कहोगे कि असीं तनख्वाह 1% वधाती। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ जिस किसी इंसान नूं पेट भरन लई 4 फुलकियां दी जरूरत है, जे उहनूं तुसीं पहलां 1 फुलका दे रहे आ ते हुण तुसीं उहनूं 2 फुलके दे के कहोगे असीं बहुत कुछ करता, ये वाजिब नहीं हैगा, ये कहना गलत आ। चाहिदा ये सीगा कि सरकार ने जिस तरीके दे नाल
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਇੰਗ ਆਰਡਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀਡੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੂਡਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੇ। ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਲੇਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 14,239 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, EGS EIA ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, SDR, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6337 ਤੇ 7902 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 14,239 ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਬਰਫੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਚਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉੱਥੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ, ਆਰਥੀ ਬੁੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹੋਗੇ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।